स्थित स्थित परम पूज्य परमाराध्य श्रीरचनम सुंदर निर्विकल्प निरंजन निरंजन पद्म पल्लास नयन नयन करुणार मरुणालय नटकुट लंपट भानत भवतट परम प्रेममय हृदय आह्लादक महाप्रभु सत्यनारायण देव पीठर पीठेश्वर महाप्रभु विश्वकर्मा देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी श्री गुरु एवं माता पितांकर अभय चरणार बिंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित मोर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत संत सज्जन कदम्ब दूर दूरांतर छुटी आसीथिबा भगवत रस पिपासु हरि रस पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद लेकिन बुंदी उत्कलिया आर्या पुराण तुसिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता स्वरूपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तुसिनी मा भूनि माने मो खाली तमर नुआम समस्तंकर तथा ये देश एवं जातिर भविष्य पुनः पुनि बालगोपाल उदित सूर्य पलार दाता उद्योक्ता जजमान आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकर हृदय विराजमान करुथिबा आत्मा नारायण उद्देश्य सर्वप्रथम अधम किंचन जनाऊँ कोटी कोटी प्रणाम मोर ये समस्त गोटे गोटे खुचरा गुट ना बाबूरे संस्कृति संपन्न पल्ली ये बाघुआ पल्ली ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित चतुर्दिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञर आज है अंकुरार्पण यामिनी आज अंक पड़ावे सुवर्णाल पंडित समंत मानकर निकट आम्भे मान दंडामान होइछे प्रथमार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करबा पय आम भाग्य गहळ चहळ करबा समान धीर भाव रे परस्पर स्थान अलंकृत करिनियो जागा बाछिनियो जतिक समय मंच पर मंचाचन हवा निजको प्रभुंकर जन जन सेवा कोली चिंता करी तांकरी सेवारे काय मन बाक्य संपूर्ण भाव रे समर्पित करबा पय चेष्टा करियो चेष्टा करवानी पूरा फूल तो हमरे लगे लगा बाबा देखियो वाह तू एई छिबो हां सेठी बसो माइक तो सेमटा बंधा हिचे आउ टिके टिके पाखको बंध नै माइक भलो हां एई पाला वाला को पे टिके दूर दूर हेला बहुत दूर हां हां से सदार देबे काली आज अधिवास सेमटा टिके टिके हबो जहा समस्या आदि रहिबो निश्चित काली सदाडी हबो रह कुना पालार परंपरा पालार ऐतिह्य पालार मौलिकता को बजा रखी पूर्व सुरीमान पदांक अनुसरण पूर्वक पदटी मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक तापर देखिबा पालार गतिपथ केते बाट अछि आउ हमकु केते बाट जीवा पाई पड़िबो लेखिले गात्रम भस्म चितम शीतम जहचितम हस्ते कपाल शीतम भक्त्वांगम च शीतम शीतम च वृषभम कंडे सीता कुंडले चंद्रासित मूर्धानी स्वयं सर्वचितं ददातु विभवं पापक्षयं शंकर
ଖେଳ ଶଙ୍କରା କୁନା ଆଜ୍ଞା ବହଳ କରନା ଧୀର ଭାବରେ ବସ ଏମିତି ବସିବା ରହ 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 କୁନା 4-5 ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ଶ୍ଲୋକଟି ରଚିତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିବାଚ ଜାମିନି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାଙ୍କ ଗୋଳମାଳ ହେଲା ତା କାରଣ ହଉଛି କୁନା ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କୁହେ କଲେ ଯାହାର ଖାଇବ ଦେବେ ନନେ ନାମ ହାରେ ଦେବେ ନନେ ବତା ନାମ ହାରେ ଦେବେ ନନେ ବତା ନାମ ଆମ ଦେଶ କୁହେ ତାକୁ ନିମସ ଯାହାର ଖାଇବ ଯଦି ତାର ଚାରିପଦ କଥା ନ କହିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଐତିହ୍ୟ କୁହେ ଏଇଟା ନିମକ ହାରାମ ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଯେ ପାଲା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷକ ଯାକ କେବେ ପାଲା କରନ୍ତି ଏ ଦିନରେ ପାଲା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ପାଲା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାମ କଥା ତୃତୀୟ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଥା ସେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯାହା ବି ହଉ ତ ପୁରୁଣା ମୁହଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ପଣ୍ଡୁସର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦାସ ବାବୁ ଏପଟେ ମାଣିକଗୋଡାର ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଶଙ୍କର କିମ୍ଭୂତ କୁନା କବି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶୀତ କୁନା ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିନି ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିନି କଣ ବୁଝୁଛୁ ହେମାଳ କୋଲାପ୍ସ କୋଲ୍ଡ କାଲୁଆ ବରଫ ଆଇସୁ ଥଣ୍ଡା କେତେ ପ୍ରକାର କହିବି ହେମାଳ ବିଶୁ ତୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ତାକୁ ଓ ଦାଦି ଦାଦା ଡାକୁନୁ ଦାଦି ରହ ତ ଦାଦା ଏତେ କଥା କହିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ PhD କରିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ କୁନା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର ଅର୍ଥ ନିଜେ ଶୀତ ଶୀତ ଶବ୍ଦର ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେଗୁଡାକ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟା କବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କୋଉ ଶୀତ ଜାଣିବା ଟିକେ କୁନା ଶୀତ ଗୋଟିଏ ତାଲବ୍ୟ ଦୀର୍ଘଇକାର ତ ଶୀତ ହେଲା ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତଳ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ତୁ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଥିଲି କୁନା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଛି ସେ ଶୀତ ଏ ଶୀତ ନୁହଁ ଶୀତ ଦନ୍ତ୍ୟ ରସ୍ୱଇକାର ତ ଶୀତ ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଧବଳ ସେ ଧବଳ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜେ ସର୍ବଶୀତମ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶୀତ କହିଲେ ଧଳା ଧଳା ସେ କିଏ ନା ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ବିଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ आपण माने ए जगह जेते अछंदी समस्तଙ୍କୁ सेही भगवान समस्त संपद समस्त विभव समस्त ऐश्वर्य धन संपद जारी दियंतु के से भगवान खाली सेति कि नुह पाप खेयम शंकर अर्थ से शंकर भगवान
आपण मानकर हाँ। आम पाला वाला 6-12 जनकर आज्ञा। ये ग्रामर हाँ। अनुष्ठान ये विश्वर कल्याण करी सकल पाप ताप हरण करंतु सर्वे बोलंतु आनंद गवा से ठाकुर किए अरे ठाकुर परा कहली पाप क्षयम शंकर पाप क्षय। समस्त पाप क्षय करबा ठाकुर शंकर शंकर किए सबु तांकर धड़ा हाँ। कौन कौन धड़ा? गात्रम भस्म शीतम आया आया गात्र शब्दर अर्थ शरीर शरीर ଯାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା आया आया ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ଶିଉଳିଆ ଶିଉଳିଆ, ଶିଉଳିଆ। ନା ଆଉ କୁନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ कालिया ରାମଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ नेलिया ଶିବଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ନା नाया ଶୁଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଧଳା हाँ ତାର ପ୍ରମାଣ प्रमाण କଲେ କରପୁର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର सारं भुजगेन्द्रहारं संसार तारं भुजगेन्द्रहारं संसार तारं भुजगेन्द्रहारं सदावसादं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ପୂରର ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ कर्पूर କୁନା କର୍ପୂରର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ धोला ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଆଉ କଣ आउरी धोला କର୍ପୂର ଗୌରମ ଗଲା आज्ञा ଗାତ୍ରମ ଭସ୍ମ ଚିତ୍ତମ हाँ ଗାତ୍ର କଲେ ଶରୀର ହଁ। ଶରୀରରେ ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଭସ୍ମ भस्म बोले ସେ पाउडर ଧଳା ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଧଳା କରିଦଉଛି ତେଣୁ ଶରୀରରେ ବିଲେପନ ହେଇଥିବା ଭସ୍ମର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଆହୁରି କଣ ଧଳା? ଶୀତମ ଚ ହସିତମ ହଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହଁ। ହସର ରଙ୍ଗକୁ ନା ଧଳା ଧଳା ସେ ଡାବର ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ ହେରା, ମାଡୁଆ କୋଉଠିକାର ପରିଷ୍କାର ଧଳା କଣ ଡାବର ପେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ପେଷ୍ଟ ର ପ୍ରଚାର ଦିଟା ଯାକ କରୁଛ କି ରେ ୟାଙ୍କର ର ମାଡୁଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହସିଲୁ ଏଇଟାକୁ ଜମ ହସେଇଲା ସାର୍ କହିଲେ ହସିବାକୁ ମୁଁ ହସୁଛି କଣ ତୁ ଏମିତିଆ ଓରା ପାଟିକନା ତୋ ଶୁଣୁ ବୋଉ ପଠେଇଛି ମତ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଓରା ପାଟିକନା ଶୁଣୁ ଏଇ। କୁନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ପାନ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିଲା କର। କଲର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ ହସିଲେ ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ 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 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସାରେ। ସେମାନେ ହସିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନା, ନା। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ବାହ୍ୟ ମତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ନା 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 ୟା ଭିତରେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା କହୁନ ଆପଣ ମାନେ ପାନ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତର ଯୋଉ ପାନ ଥିଲା ବହୁତ। ସିଏ ପଞ୍ଚରସରେ ତିଆରି ହଁ। ସିଏ ବରଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ବା କିଛି ଉପକାର କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପାନ ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପକାର କରିବ ସବୁ ଅପକାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଦବ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବେ Yes. ସେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହଁ। ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଗ୍ରାସନ କରିବ କାହା କିଏ ଏ କହିବ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନା ନା। ପାଲା ହଉଛି ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବିନି ନା। କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନନା ଆମ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ମନେ ରଖିଥା ପାନ ବିଡି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା ଛୋଟିଆ ନିଶା ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ କାଳେ ପଇସା ପଡେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା 20-30 ଟଙ୍କାରୁ
ସାର୍ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ନା ଦିନକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ 20-30 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ବା ଆଉ କୋଉ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ପାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିଲେ ଛାଡିଦେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ପାନ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳଙ୍କୁ ପାନ ଖାଉଛି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ମାଇଲା ଆସି ମଞ୍ଚରେ ସେ ତ ପାଲା ଗାଇବ ଆମେ ପାନ ଖାଇଲୁ କେତେ ନ ଖାଇଲୁ କେତେ ତାର ଯାଏ ସେ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁନା ଗୋଟା କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ହସଟା ଧଳା କବି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ହସ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ହସ ଭିତରେ ପୁନା ହାସ୍ୟ ରସ ଇଏ ଯୋଉ ଧବଳ ହସଟା ସିଏ ହଉଛି କେମିତିଆ କେମିତି ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ହସରେ କପଟ ନଥିବ ଛନ୍ଦ ନଥିବ ପର ଘର ବୁଡେଇ ଦେବାର ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନଥିବ ସିଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନିଷ୍କପଟ ହସ ତାରି ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆପଣ ମହାଭାରତରେ କହିବେ ଶକୁନି ଶକୁନି ହସେ ଆଜ୍ଞା ଶକୁନି ପାନ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ତା ହସକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧଳା ହସ କହିବ ଅର୍ଥ ସେଇ ହସ ଭିତରେ କୁରୁବଂଶଟାକୁ ଯେ ବୁଡେଇ ଦେଲା ଛନ୍ଦ କପଟ ବିହୀନ ହସ ନିଷ୍କପଟ ହସ ସେ ହସ ହଉଛି ଧଳା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହସ ସେଇଆ କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ରେ ପୁନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଶିବ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଙ୍ଗଳ ସେ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ତାଙ୍କ ହସ ଏକଥା ଜଣାଉଛି ନା ନାଇଁ କବି କହିଲେ ଗାତ୍ରମ୍ ଭସ୍ମ ଶୀତମ୍ ଶୀତମ୍ ହସିତମ୍ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତମ୍ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟା କପାଳ ନରମୁଣ୍ଡର କପାଳ ସେ କପାଳର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖଟୁଆଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆଶାବାଡି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗୀ କୁନା ଜଗତରେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ସେ ଆଶାବାଡିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବୃଷଭ ପାଖରେ ଅଛି ବାହନ ଯା ନା ବୃଷଭ ବାହନ ବୃଷଭ ଯଶ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠ ଭୂଷଣ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରମ ଦେବ ବାକାରାୟଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାହନ ଅଛି ସେ ବୃଷଭ ସେ ବୃଷଭର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଶୀତମ୍ ଚ ବୃଷଭମ୍ କର୍ଣ୍ଣେ ସିଦ୍ଧେ କୁଣ୍ଡଳେ କାନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯୋଡିଏ କୁଣ୍ଡଳ ସେ କୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଦେଖେ ଆଉ କଣ ଧଳା କର୍ଣ୍ଣେ ସିଦ୍ଧେ କୁଣ୍ଡଳେ ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଶୀତମ୍ ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ପୁନା ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ବଡ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ରେ ଝାଡା ଯାଇ ପାରୁନଥିବେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ କାହିଁକି ବାଡେଇ ଗଙ୍ଗା କଣ ଛୋଟିଆ ନା ଏ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଆରେ ଏଡ ବଡ ଗଙ୍ଗା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବୁଲିଲେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ କି ହଇରାଣ ହଉଥିବ ଓ ତ କହିବା କଥା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କୁନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିବା ଖାଲି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୁଝେଇଦେବା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ୍ ଜଟା ପଶୁପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ୍ ଜଟା ପଶୁପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତ ମୂର୍ଧନି ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ଯୋଛନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା
ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଅର୍ଥ ନିଜେ ଯେତେ ଆୟୁଧ ଯେତେ ବାହନ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଧଳା ପରେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଧଳା ଅର୍ଥ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କଣ ପଚାରୁଥିଲୁ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବା କାରଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ରଖିଲେ अरे से कोन छोटिया जिनिस आइछि ना बिडी हेछि कानर खसिक बुलिबे गंगाକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ରଖିଲେ କାହିଁକି ରଖିଲେ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା ଅଛି କୁନା ମନେ ରଖ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଗଙ୍ଗା ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ना गंगा त्रिपथगा गंगा पवित्र प्लावन जगतर जेते नदी अछंती गंगा सबुठारु पवित्र नदी रे केतक पुण्या पुण्य जला अछंती किए किए अछंती बोले गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चन्नोरती रेणुका क्षिप्रा भोगवती महासुर नदी चित्रोत्पला गंडुकी पुण्या पुण्य जला समुद्र सहिता कुर्बन्तु ते मनरा तो जगतर के पुण्य आ पुण्य जला नदी अछंती को माने पुण्य आ पुण्य जला जानिबा गंगा गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चन्मोरती रेणुका क्षिप्रा भोगवती महासुर नदी चित्रोत्पला गंडुकी 16टा नदी कुनाई 16टा नदी पुण्य जला ये 16 नदी भितरे ओडिसा रे केतेटा नदी अछि जानिचु आ भितर ओडिसा नदी काई ओडिसा रे नदी बापा मान 3टा को 3टा ओडिसा रे जेते नदी अछि सबुटार पुण्य जला पवित्रतमा नदी के कहिलो बिलवा खाई र सुशीली बाबू कोटा पुण्य जला ये ना बसी कहि दनो आमे आलोचना करबा ना ठिया हिया एते कथा अछि र जति आज्ञा मु जो बेले बेले आपण मान को पचारि देबी केवल मो पाला को टिके सरल सहयोग कर देबा उद्देश्य नो पाला बिगाड़ीबा बा उद्देश्य नो काहा को पचारिबा केवल पाला टिके सहज सरल कर देबा या कथा नै कि आपण को पाखो को पळै जदि आपण मते सहयोग कर देबे मु ए जगह रु आउट के आपण को पाखो को पळै पारि जदि आपण मते असहयोग करिवे मु से जगह रु आ पाखो पळै आसी हमर पाखे रहि जा केवल पचारिबार उद्देश्य केवल या तनु सहयोग कर देले भलो हबो जगत रे ज्ञानी मंडली जेते नदी अछि कुना ओडिसा रे ता भितरु 3टा नदी पुण्य जला को नदी कहली तो बुद्धि रे गोटाए मु तो कहली काकुड़ी खाई बिलुआ खाई कुआ खाई ए पुण्य सब केते खाई गया 3टा नदी कोटा आज्ञा पुण्य जला भाबुचंदी आपण कोटा सारे कोटा चित्रोत्पला बा धन्यवाद नयागढ़ माटी पवित्र माटी हां कुना चैनल तो लागि छि नयागढ़ माटी सब बेले आज्ञा ओडिसा सारा मु जणै छि नयागढ़ माटी होछि मो गुरु माटी तेनु ए माटी जत बेले मो गुरु माटी हां आपण माने मोर गुरु स्थानीय समस्ते तेनु समस्ते ज्ञानी गुणी जा गुटे गाडे बगै दबो समस्ते आज्ञा पंडित नले नयागढ़ माटी जदी जोग्य माटी न होई धांदा कुना मु खोरधा जिला छाड़ी मु कांगी आज्ञा गुरु करथा नयागढ़ जिला रे आ कोन एई थार माटी मु तो पुरी जिला रे आ को जिला रे गुरु कर धाम ना मोर प्रथम गुरु को घर होचि नयागढ़ द्वितीय गुरु को घर होचि पुरी जिला तनु जोड़ा जिला मोर होचि गुरु माटी ना ना हम घर चित्रोत्पला आज्ञा जगत रे पुण्य जय कांगी आज्ञा आपण माने महापुरुष अच्युतंकर सुंदर भाव रे नव गुजरी कथा मु जानिथिबे कोन महापुरुष अच्युतानंद भगवान को प्रार्थना कले बोले प्रभु चित्रोत्पला नदी उत्तरे ग्राम मालसाना हे बाबा हे मालसाना अरे काने देह रोहि बाबरा एही धियाना अरे काने रो माइक बाबू
भारी असुविधा होची कोन एते दूर रे रहिले आमे सब पालिया बाक एते दूर रे बसिकी पाला गाइबा हमर अभ्यास नाही काम करि होबनी ये यात्रा पार्टी काम करि होनी आगे हम पे जेते कम होबो सेते भलो लागि बसी मंच जेते मंच तो पूरा यात्रा पंच हे तेने यात्रा पार्टी पे ठीक कालीठू यही भीतर अल्प बाट भीतर माइकटा एडजस्ट करी बांधी आज मोटे सज लागुनी पालिया बाक मु न चाहिले कोन काम करियो मु आडी की चाहिला बेलकु ये पांचटा जाक मो पछ अडुआ होछि ठीक जा भी हो कुना कवि कहले कला चित्रतमला नदी उत्तरे ग्राम नेमाळ बोले प्रभु आपण चरण मोर एतिकी ध्यान मो घर पाखे गोटा नदी अच्छी चित्रतमला नदीर उत्तर रे गोटा गाँ अच्छी नेमाळ सेठी मते बास खंडे देबे अर्थ कुना कहिबार उद्देश्य महापुरुष अच्युत स्पष्ट भाव रे कहिसंदी नदी चित्रतमला पवित्रतमा पवित्र जो चित्रतमला नाटा ए श्लोक रे भी अछि रे ये 16टा भीतर मु चित्रतमला कहिथि कुना ताकू झाड़ी रे मु कहली तीनटा आउ दीटा नदी के कह सर कुहंतु टिके सहयोग करो देखबा कौ नदी आउ दीटा नदी के महाशिवा आज्ञा महानदी महानदी हो हां ना 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 चित्रतमला तार शाखा ना महानदी ना ये तो चैनल लागि सब चैनल लागिले मन रखंतु पाला हल्का हबो हां आमे सबु गंठी कथा मोटे कहबु तेने आपण माने चैनल लगेइबे पाला को आमे हल्का करबु निश्चित कथा मु मो कथा कहू स्वामी भाई तांको कथा कोन कहबे सर सबु पर हमरो ये व्यापार ना व्यापार रे किछि गुप्त अछि ना गुप्तटा मोटे खोला न जाले आमे चुप किना आपण कहि दबु ओडिसा टु आरंभ करी भारत टु आरंभ करी पृथ्वी लोक सुनिबे सब जा कथा कहि हबो ना हां किछि पेटे रखी कि र कुना र महानदीर प्रकृत ना कौन प्रकृत ना महानदी अरे महार्थ कौन महार्थ बड़ महासागर ओ से बड़ सागर सबुटार बड़ महासागर किए हमर ये ता ना अछि प्रशांत महासागर तेनु ओडिसा रो सबुटु बड़ नदी हेतिबारु ता ना महानदी तार प्रकृत ना अछि ना सर चित्रतमला तार शाखा नदी चित्रतमला स्वतंत्र गोटा नदी ना अछि जा जोठी नेमाळ जो महापुरुष अच्युतानंदଙ୍କର गादी चित्रतमला नदी कूल पुना कहिबार उद्देश्य आउ दीटा नदी के ना गोटा रेणुका मन रखंतु कहि दउछ रेणुका ता कोउटी ना बांकी मा चर्चिकांगर पाद देश रे जो नदीटा बहि जाईची से नदीटा आज्ञा पवित्रतमा नदी परशुराम आज्ञा कोउटा बांकी ना नाम बांकी मा चर्चिकांगर पाद देश जो नदी बहिछि सेटा रेणुका महानदी नुह महानदी कोठी रहिला बांकी एठी चर्चिका कोठी रहिले रेणुका जमदग्निंगर पत्नी रेणुका परशुरामंगर मा रेणुका से नदी हेई बहि जाइछन कुना आउ ओटिया नदी किए से आउ ओटिया आगे आपण मानकर दक्षिण ओडिसा रे महेंद्र तनया ये जे 16टा नदी कथा कहली ये 16टा नदी रे आगे ये 3टा नदी अछि हम ओडिसा रे अछि दक्षिण ओडिसा रे गुंडा महेंद्र तनया आउ ओटा रेणुका आउ ओटा चित्रतमला किंतु कुना जेते नदी जेते पवित्रतमा सबुठु एक नंबर गंगा तेणु आमर ए कथा आलोचना करिवार आवश्यकता आवश्यकता अछि गंगा पाखरे गंगा होछि सबुठारु पवित्रतमा नदी रे प्रत्येक शौच कर्म अशौच कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म प्रत्येक कर्म रे गंगा आगकु आ जाए तेणु गंगा नदी पवित्रतमा जगत रे श्रेष्ठ नदी पवित्रतमा हेतिबारु जगत रे तीन ठाकुर ताकु तीन जगह रे रखिले किए कोठी रखिले मौजा जणे रखिले सिर रे जणे रखिले कर रे आउ जणे रखिले पयर रे पुनारे सिर रे रखिले किए सिर रे रखिले शंकर भगवान बाबा केमिति रखिले गंगाष्टकम तापद श्लोक कहले देवी सुरेश्वरी भगवती सुरेश्वरी भगवती
ଆସି ତା ବିମଳେ ଆଜ୍ଞା ମଉଡି କଲେ ମସ୍ତକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟ ତ୍ୱାପତିତ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ପୁନାରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆସିଲେ ଜାଣିବା ତାର ଅନେକ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମନେ ରଖ କଣ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକକୁ ଗଙ୍ଗା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ ନଦୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 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 କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଡରନି ପଚାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲା ଡରନି ସମସ୍ୟା ଯଦି ହଉଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନା କଥା ହଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେନି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତ ବେଦବ୍ୟାସ ନୁହଁ ସାର୍ ଜାଣିଥିଲେ କହିବି ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବେ ଅସୁବିଧା ପଇସା କଣ କିଏ କାଟି ଦଉଛି ପଇସା କାଟି ଦଉଛି ଜାଣିଥିଲେ କହିବି ନ ଜାଣିଥିଲେ ନ କହିବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବି ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କୁନା କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗାକୁ ମସ୍ତକରେ ରଖିଲେ ୟାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ କଣ ଗଙ୍ଗା ତ ପବିତ୍ରତମା ସବୁଠାରୁ ବୋଲି ଜଣେ ରଖିଲେ ଶିରରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ରଖିଲେ କରରେ ରଖିଲେ କିଏ ନା କରରେ ରଖିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ତିନି ଜଣ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ଶିବ ମଉସା ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଙ୍ଗାକୁ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଶିବ ରଖିଲେ ଶିରରେ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଲେ କରରେ ବିଷ୍ଣୁ ରଖିଲେ ପୟରେ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୟରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୁଝିବା କୁନା ଆଗ ଗଙ୍ଗାକୁ ରଖିଥିଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ରଖିଲେ କଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜେଜେ ବାପା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟା ପଦ ଛାଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଝାମ୍ପତା ଦଶ ମାତ୍ରା ଗୋଟା ପଦ ବୋଲିବା ବାଜା ହବ ଦେଖିବା ବଜେଇଲୁ बाबू ये नयागढ़ माटी कोलार माटी तो गुरु घर भी नयागढ़ टेकाटिए पकई देबू जहां पर पड़िबा आखि बुझी के से जने धुरीन कलाकार किए माने समते एकुआर को बळी बळिया तेणु तू ठीक बजाउछु कि भूल बजाउछु बाबू माने जानिबे ये अनेक कीर्तन गायक बायक पालिया पालाठू आरंभ करी सब प्रकार एठी अछन खाली सेति कि नो ये माटी रे मां माने मध्य कलाकार तेणु बापा एति कि बाजा जो बजेलु मो गीतरे नबु ना खाली बजेलु देखिबा सतरे ब्रह्मांग हाथ को कहीं आज्ञा गंगा आसिला बोले पार बाजा गला ना नहीं तू नजर करचू नजर करछ ता बहु कहछ सब मो पुअर धरिबनी हे मने कहला पुअ डाकी न हैरान कर बोले अपार कालरु वेदपति ब्रह्मा गंगा को कमंडल वे संचय करी रखिले काहेकी
ନା ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ବୋଲି। କାହା ପାଦ? ସେ କିଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଚ୍ଛା ଧୋଇଦେଲେ। ଅପାର କାଳରୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କୋଉ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ସେ ପାଦ ଟିକେ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ଦିଟା ଧୋଇଦେବି। ମଉସା ଦିଟା ପାଦ ଧୋଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସମୟ ଆସିଲା, ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। କେତେବେଳେ? କୁନା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ପାଦ ବଢେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମା। ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳି ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଡା ପାଦ ଦୂରେ ଥାଉ, ଗୋଟା ପାଦ ବି ଦୂରେ ଥାଉ, ସେ ଗଙ୍ଗା 84 କାଟି ଗଭୀରତା। ମଉସା କଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାରିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା କଣ ହେଲା? ଆଉ ବୋଧେ ଛାନ୍ଦ କଲେ ପାଦକୁ ନଅଣ୍ଟି ମନ୍ଦା କିନି ବହି ଯାଇ, ପାଦକୁ ନଅଣ୍ଟି ମନ୍ଦା କିନି ବହି ଯାଇ, ସୁତାର କରି ପ୍ରାୟ ନଖ କୋଳେ ରହି, ପ୍ରାୟ କୋଳେ ରହି, ପ୍ରାୟ କୋଳେ ରହି, ବୀରବର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବ ଦେଇ ମନ, ଯାହାକାରୁ କଥା ନର ହୋଇବ ଆଲୋଚନ, ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ଆଦିମ ପରିଚଳନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଆର ବାଞ୍ଚିବେ ଦେବ ନାରାୟଣ, ଘରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ରେ କରିଥିବେ ଛାଇ, କରିଥିବେ ପର ଭାଗ ଯାଇ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଗଙ୍ଗାର ଗଭୀରତା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଢାଳି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦରେ, ସାରେ ପାଦ ଧୋଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଗୋଟା ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୁଷାର କଣିକା କହିଲେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଭଳି କୋଉଠି ରହିଗଲା, ରହିଗଲା ହଜିଗଲା, ଯାଉ ବାହାରିଲାନି। ପୁନା କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହନ୍ତି କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଲା? ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ବେଳେ, ଗଙ୍ଗାକୁ ଢାଳିଲା ବେଳେ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ସହିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା ଜିନିଷ ସହନ୍ତିନି। ସେ କଣ? ନା ଗର୍ବ। ପୁନା ଛାତ୍ର କହିଲେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ଗର୍ବ ସହନ୍ତି କାହାରି, ଓଡିଆ ଭାଗବତ କଲେ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଭଗବାନ କାହାରି ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ ରେ। ଆମେ ଭାଗବତ ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହରି, ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହରି, ନାହିଁ ତାହାରି, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, କଣ ଚାହୁଁଛୁ? କଲେ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ହରି, ଗରବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କାହାରି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଲାରେ ଶିଖିଲେ କଣ? ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ତ ନାରାୟଣ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ? ମଉସା ଗର୍ବ କାହିଁକି ବା କରିବା? କଣ ଲାଭ? କିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ସବୁ କଥାକୁ ଦିନେ ଏଇଠି ଛାଡି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ ରେ। କୋଲା ତୁ ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିବା ଆଜି ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଯଦି କାଲି ମରିଯାଏ ଇଏ ପୋଷାକଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି? ପୁରୁଣା ଥିଲେ ଯଦି ଦେବେ, ନୂଆ ପୁରୁଣା କଣ ନୂଆ କଣ? ତେଣୁ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୋର କରି ଅହଙ୍କାର କରିବା? ଇଏ ନିଜର ଶରୀରଟା ତ ଆମର ନୁହଁ, ଆଉ ଅଲଗା କଥା ଛାଡ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ଅହଙ୍କାର କରିବନି। ଆରେ ଆମେ ଅଢେଇ ଦିନର କୁଣିଆ ଏ ସଂସାରରେ, ଅସାର ସଂସାର ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କରି ଲାଭ କଣ? ବରଂ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯିଏ ଚଢିଛି ଦିନେ ସର୍ବହରା ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ଗୋଟା ପଦ କହିଲେ
कले केबे गर्व पर्वत परे तू चढ़ रे भैया अरे सरबहर हे बूटी भैया रे सरबहर हे बूटी केतबळे गर्व पर्वत उपरे चढ़ ना समय आसीब तू सर्वहरा कारण जगतर जी मुख्य जगतर जी परम ब्रह्म से गर्व सहंतिनी तू गर्व कले लाभ कौन हो सर्वहरा हवाकू पड़िबो कारण जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मन तू जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मन तू अरे जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मन जेते बड़ हो निज को छोटिया कर दे सार आमे किंतु ये प्रकार भावना भीतर नाही ना ना कौन 10 20 धारी 50 धारी श्लोक साहित्य गीत शिखी देले मु कहूची मोठू बड़ गायक केही नाही आपण देखिबे मु कहबी मु भलो गायक स्वाई भाई नुह स्वाई भाई आसी कहबे नाई नाई भाई ना किछि जाननी मु सब जानि हां आकर भीतर याद र माडुहा ये कथा केवल आपण मानक मुहरे टिके हस दबा पाई सत्तरे आज्ञा आमे कोन जानि छु ना केडे केडे ज्ञानी लोक माने अछन अवश्य हम स्वाई भाई किछि जानि थाई पारे आमे कोन जानि छि सुना जगत रे शिव शिवंकर डंबरू बाजुछि आज्ञा शिवम को ऊपर तो पाला कहले तंग बड़ा तंग बड़ा तंग बड़ा तंग बड़ा ए ताठु बड़ा ताठु बड़ा ताठु बड़ा मौसा जगत रे समते बड़ अछ तेनु आमे की बड़ गर्व काई की करबा तेनु जेते बड़ हेबु तू ही छोट कर मन तू जेते बड़ हो निज को जति की छोटिया कर दबु विश्व दरबार रे भगवान तते सति की बड़ करि दबो तू जदि निजकू बड़ा बोली भाबिबू कुना विश्व दरबार रे प्रभु तते सेतिकी छोटिया कर देबे तेनु जेते बड़ा हो निजकू छोटिया कर रख आ कोन करिबू ना पर घर बुडा कथा न आनिबू कानकू मनकू कुना केतबळे निज मन रे अन्य लोक हैराण हो अन्य लोकर घर बुडी जाऊ तार तिनी पुओ एकाठी अछंदी से केमि भिन्न हुअंतु सर ए भावना आमे केतबळे आनिबानी जदि आमे आनिबा मन रंग कोला देखा ना ते जातर टेका मारी थिले तोआ पत्थर आया धन की जन्मे न होले आर जन्मे की आया धन मौसा मु जदि अन्य कहार घर भांगी मो घर न भांगी रहिबो घर घर बुडा कथा मन को आनिबा ना ना जत्ते बड़ हो निज को छोटिया कर दे मन भीतर गर्व को स्थान दे ना संसार तू बड़ होई पार पुरा कथा मु काहे की कहउतिली ना केतक कविमान कुहंदी ब्रह्मा काले मन रे टिके अहंकार आनिले जे मु भगवान नारायण कर पाद धोई देबी ए अहंकार को सही पारलेनी नारायण पाद को अंटिलानी नखुआ कोना रही वाला कुना ये कथा किंतु वास्तव कथा नु नहीं अरे ब्रह्मा तो पाद धोइबे अहंकार कांगी करिवे ना नहीं गंगा एते पवित्रतमा गंगा एते पवित्र प्लावनी नारायण चिंता कले नाही नाही मो पादरु मु ताकू छाड़ीबिनी नारायण कर इच्छा नथिला ताकू छाड़ीबा पाई नारायण ताकू पादरे रखी देले ताले केतबळे नारायण को पादरु गंगा बाहरला केतबळे ना विष्णु न कवि सम्राट भंज वैदेश विराज छंद मोटा पद सेदिन श्री राम को विश्वामित्र को श्री राम पचारु जंदी कोन पचारले कहले विश्वामित्र को श्री राम पचारी गंगा नाम हे पचारी गंगा
समय आम हाथ में बहुत कम कुना ये विष्णु नख कणाई थिला बामन अवतार रे भगीरथ भगीरथ गंगा को आनी बाबा आपण चिंता करंतु भगीरथ गंगा को आनुथिबा गंगांगर आ गोटे ना भागीरथी आरो त्रिनाथ गंगा तीन जगह तीन ना स्वर्गर ता ना मंदाकिनी मर्त्तर ता ना भागीरथी पाताल ता ना भगवती तेणु कुना शास्त्रकार माने कहिले भगीरथ जतबेले आज्ञा गले स्वर्गर गंगा मर्त्य को आनिबा पाई सगर वंश को उद्धार करबा पाई गंगा कहले मु को बाटरे ओल्हेबी सेतिकी बेले गंगा परामर्श देले जा शंकर भगवान को कह जदि तांको जटा देखेबे सेई जटा माध्यम रे मु ओल्हेई पड़िबी स्वर्गर गंगा मर्त्य को आनिबा पाई शंकर भगवान निज मस्तक देखैथिले सेई दिनु शंकरंकर मस्तक रे गंगा बास शास्त्र कहिछि किंतु ज्ञानी मंडली आपनक नयागढ़ माटी रे जने जोग्य पुओ किए से किए आपण मानक नयागढ़ माटी रे जते कवि अछन सबुठु वरिष्ठ कवि से किए किए आपण कहंतु तांको ना किए हाँ जदुमणि आज्ञा जदि आपण ए उत्तर न देबे ताले हमकु कष्ट लागिबो कारण आमे बुझिबो आपण नयागढ़ माटीर योग्य कवि के बुझि ना ये कथा निश्चित भाव में नयागढ़ नुह समग्र ओडिसा रो साहित्य आकाश रे कथा ग्रहण करबा प्रस्तुत हेबे नयागढ़ माटीर नुह ओडिसा रो जने योग्य कवि होचंती जदुमणि दास बाबू जो जदुमणि को घर आपण को पंडुसर मंच रे पाला गाइला बेले प्रथम करी स्वाई भाई मोर जाकी देखिलु अरे भारी कष्ट लागिला जो जदुमणि की ओडिसा जानी से जदुमणि की तांको इटा माटी अंचल जानी ना ए स्वाई भाई अछंती आमे बुलुचु पचारुची आज्ञा जदुमणि को घर कोठी ना को जदुमणि जाना जदुमणि के को जदुमणि पचारंतु स्वाई भाई अछंती मु मिछ कहउची कि ना मु कहले आज्ञा उत्कल घंटा जदुमणि कवि ना आज्ञा हम कहि परबुनी आरो साही रे पचारंतु देखिला आरो इटा माटीटा बड़ साही आपण जानथिबे दास बाबू आरो साही गलु तांको पचले आज्ञा जदुमणि ना के जाने आज्ञा कहि परबुनी आरो साही रे पचारो दि चारिटा साही बुलिबा परे जने लोक कहले से कुआ पाखु जाई पचारले बोधे सेही घरटा जाई पचारलु से कहले हां कोन अछि जदुमणि कर ना किछि नाही धर्म ग्रंथ स्टोर जो छापिछि बही खंडे से ग्रंथावली व्यतीत आउ जदुमणि को स्मारकी तांको पाखरे किछि नाही जोटा आमे बरंग रखिछु से रखि नाहंती सार आपण मानक विनम्र निवेदन कवि कलाकार भक्त ए माने सबुदिन पई अमर तेनु तांकर जेते स्मृति आपण माने नयागढ़ माटी रे रखिबे नयागढ़ को सारा ओडिसा सारा भारत बुझिबो सारा भारत जानिबो जदुमणि साधारण कवि नुह भले भल खंटे खंट हयग्रीव प्रसाद रु मो नाम उत्कल घंट घंट कवि से उत्कल घंट मु भाबुची ए गांटा बोधे सब जाक महाराणा बढ़े एई लोक थिबे ना अछंती खंडा तो अछंती ना मु काई भाबी देली कि मु भावना आया हाथ हथियार देखि विश्वकर्मा पूजा पाला होची तो हां जा भी हो जदुमणिकर जाति आज्ञा कोन बढ़ई घर र पुओ मुकुर बाड़िया पद गोटा पद जदुमणि कि तू ए कथा को ग्रहण कलेनी कोन कहले संज्ञा से तो वास्तववादी कवि ना साधारण कथा को ग्रहण करंदी नहीं कले काई के शिवंग मस्तक को गंगा आसिला काई की ना शिव मरि जाई धांदे आज्ञा शिव को बंचेबा पई तांको मस्तक को गंगा आसिला मरि जाई थांदे हां शिव काई मरि थांदे शिव गांगी मरि थांदे जदुमणि कहले शिव विष खाइले विष खाइले शिव सार जदुमणि कोन कहले सब शास्त्र त कहिछि शिव विष खाइले विष खाइले कोन हबो मरिबो भागवत कहले कोन बोला विष खाइले प्राणी मरे अरे देव स्व वंश नाश करे अरे देव स्व पुना विष जदि तू खाइबु ताल तू मरिबु मु काई खाबे आपण खाउ नाती मु काई मरिबी संसार मु काई मरिबी हाउ ठीक अछि मु काई मरिबी अरे सुन तू जदि न खाइबु मु खाउची जदि मु विष खाइबी मु मरिबी मरिबो तू विष खाइले तू मरिबु मु मरिबी अच्छा इन त राजी हे गलु
ଏଟା ଏଡେ ବୋକା ଟିକିଏ ବୁଲେଇକିରି କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଖାଇ ମରିବାକୁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଖାଇଲେ ମରିବୁ ନା ହଁ ମରିବି ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହଁ ମାରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା କୁନାରେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ମରିବ ସିଏ ମରିବ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆଜ୍ଞା ତାର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ ପିଇଲେ ସେ ନ ମରି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟା ଡେଜିନେସନ ଲାଗିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମଲେନି ବିଷ ଖାଇକି ସାରେ ପାଲାକୁ ବୁଝିବା ପଟାସ ପାଣି ବୋଧେ ପିଇଲେ ରବେ ନିର୍ଲଜ କହିଲା ପଟାସ ପାଣି ପିଇଲେ ଏଟା ମାଡୁଆଟା ନା କଣ ଆରେ ଶିବଙ୍କୁ ପଟାସ ପାଣି ତୁ ଦଉଥିଲୁ ଶୁଣୁ ସାର୍ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ସମସ୍ତ ବିଷ ପିଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ କିରେ ବିଷ ପିଇଲେ ତ ଶିବ ମରିବା କଥା ଶିବ କଣ ଅମର ହେଲେ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ବୋଲି କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିଏ କହିଲା ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଅଶିବ ଆଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା ମଉସା ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହେଲା 14ଟା ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ପୁନା ତା ଭିତରେ ବିଷ ବି ବାହାରିଲା ଘରେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ନାରାୟଣ ନେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇଗଲେ ଯିଏ ଯାହା ନବା କଥା ନେଇଗଲେ ଶେଷକୁ ବାହାରିଲା ବିଷ ତାକୁ ନବ କିଏ ନବ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଥଲେ ପୁଳେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଧାନରେ ପକେଇଥାନ୍ତି अरे धान रे पकेइले बा तू आगे आणु आणु मोर दादू सेवा होळा होळ विष ताकू केही नबा को राजी हेलेनी ना ना पुराण कहिछि जणिए लोक आगो को आसिले से किए भगवान शंकर से मंगलमय जगतर मंगल चिंता करंती मंगलमय शंकर विष पान कले कले वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नंग भूषण मृगधर वंदे पशुपति वंदे सूर्य सजांग वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जना वंदे शिव सारे जगतर मूल कारण शंकर भगवान से दिन जदि पुराण कहले विष न ग्रहण न कर धांदे शंकर से विष ज्वाला रे जगत भस्म होई दांदा ध्वंस होई जाय था कि ना ठीक ताले कुना समुद्र मंथन हैला पुराण कहले शिव विष पीले जगत रक्षा हैला मने रख भागवत कहले विष पी खाइले प्राणी मरे आ गोटा विष कथा कहूँ आ गोटा विष अच्छी तू खाइबू तो परिवार मरबे मु खाइले मो धान बिलु पोक मरिबेनी धान बिलु पोक मरबेनी परिवार मरजिबे मु खाइबी मो परिवार मरजिबे कोन एमिति गोटे विष अछि हां से खाइबो ता परिवार मरजिबे एटा बिक्री होछ कोठी से मरिबनी से पछरा मरिबो परिवार आगो मरिबे आगे आपण माने कहबे ये की विष सेटा कोठी बिक्री होछ सारे कोठी खाइकी दरकार कोन भारी आकुले रे कहूछु आजा हमें बरो कोन दरकार आजा मो समरंतु बौंश मरंतु हमें बरो खाइ देबा मो समरंतु अरे माडुआ बौंश गाय मारिबू बौंश गाय मारिबू रातेंद्र हाय आ खटी होबन कोन तू रातेंद्र न हले तो पुଅ ତ ବଡ ହେलानी ତା संसार से बुझिबो तू काय मुंड पागल करछु पागल कोन 15 दिन गले खाली अरुआ डालमा कथा मन ओरा पाटगना सुन सर से विष कोन हमें निहात जानिबा दरकार देवस्व सर देवता धन खाइबुनी रे सब करिवे खाइबेनी ना विष ठु आउरी बलिया आसे हां हजम करूछ तमे कुआडू ताळू तळंती हे जाउ तो जानि पारनु लक्ष्य रोजगार कले पक्ष अंटुनी निजुकु निजे भाबे भाबे बुझू कार खाउची से लक्ष्य रोजगार कले शिवंकर धन अरे महादेव शिवंकर सेवक महापात्र खाले किछ हबनी ना किए कहला भूल कथा गया निजे बुझंतु जेता माली महापात्र बा पुजारी ब्राह्मण जी हो शिवंकर पूजा कले आगे एते सहज रे तांकर उन्नति होनो नाइ नाइ देखिलो गरीब सेमती थे देखिए कोठागर होइतबो ता पुओ आउ कोन करतबो अरे सेही काम रे नुह ना विष पर आसे से कोन विष आ गया विष तो जे खाइबो ता पे काम देखबो ये कहबो ना मु खाइ देबी बेलु सुसाब जा नहीं जा खाइ देबो ना मु खाइ देबी केही हबनी जाइली पुओ बेलु सुसाब जा नहीं जा नले बेला भलो अछि आरो सुन क्षमा करिवे मु मारी महापात्र बा मु तो निजे जने पुजारी ब्राह्मण लोक मु ए कथा मते कहउनी ताकू कहउनी जगतर कथा नले बहुत देवस्व
ସାର୍ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜକ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ହେଇଯିବ ହବ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଅନୁଭବ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି କରିବ ସ୍ୱୀକାର ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବ ତାରି ଭଳିଆ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ଗାଲୁଆ କେତେଟା ନା ନା ଖାଉଛ ଯେ ସେ ବିଷ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଗାଁରେ ନା 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 ତମେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଭୋଗ କରିଦିଅ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ନହେଲେ ତ ଶାଢୀ ଘରକୁ ଦେଇଦେବୁ କଲା ଶାଢୀ ଘରକୁ ଦେଇଦେବୁ ଶାଢୀ କି ନା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କଣ ହବ କଥା ତ କଥା ଦେବସ୍ୱ ସାର ଯିଏ ଖାଉ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଏ ଯିଏ ଖାଇଲା ସେ ମରିବ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ଯେହୁ ଗ୍ରାସେ ଭାଗବତ ବୋଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ଯେହୁ ଗ୍ରାସେ ପୁରୁଷ ତାର ନାଚେ କେମିତି ରେ ନା ଏ ବିଷ ମତେ କହିଲେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ନେଇକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇ ଶୁଣୁ ନବାରେ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମତେ କହିକି ନବ ମୁଁ କହି ବେଳେ ବେଳେ ଯା ମନେ ପଡେନି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ତୁ କଣ ଠକିକି ନେଲୁ କଥା ଠକିକି ନବା ଖାଇବନି ଆଖିରେ ମୁଁ ଶିବ ପୂଜକ ମୁଁ ଶିବ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଆମ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରିବୁ ସେଇଟା ହବ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା କଥାଟା ଅଛି ସେଠି ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଠକିକି ଖାଇବୁ ଲୁଚାଇକି ମୋ ପକେଟରୁ ନବୁ ସେଇଟା ହବ ବିଷ ମୋ ପକେଟରୁ ତୁ ମୋ ପାଳିଆ ମୁଁ ତୋ ଗାୟକ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ପକେଟରୁ ନବା ତୁ ନେଲେ କାହିଁକି ବିଷ ହବ ନା ସେଟା ଦେଖେଇକି ନେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ଚୋରେଇଲୁ ସେଇଟା ବିଷ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ଯେହୁ ଗ୍ରାସେ ସାରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯଦି ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ଆମେ ଓଡିଆ ଜାତି ଭାଗବତକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଭାଗବତ ଏ କଥା କହିଲା ଦେବସ୍ୱ ବିଷ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ ସାରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଠକିକି ଖାଇବ ସେ ପାରୁ ତାର ପାଇବନି ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କୁ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ଥ ତୁ ଗାଁ ବୁଝୁଛୁ ଗାଁର 5 କୋଠିଆ ଧନ ତୁ ଯଦି ମାରିକି ଖାଇଦବୁ ସେ ବାପା କୁଆଡେ ଯିବନି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ 4ଟା ବିଶ୍ୱଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିବ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ସର୍ବସ୍ୱ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଆହୁରି କାମ କରିବ ନା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଠି ଥିଲା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ ପିଇଲେ ବୋଲା ବିଷ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ତ ବିଷ ପିଇଲେ ଯଦି ବିଷ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଭାଗବତ କହିଲା କାହିଁ ଶିବ ତ ମରଲେନି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ସେ କାହିଁ ମରଲେନି ଆଜ୍ଞା ସେ କେମିତି ମରଲେ କାହିଁ ଶିବ ତ ମରଲେନି ସେ ସ୍ଲୋ ଅରେ ମରଲେନି ତ ମରଲେନି ଶିବ ବା ଅମର ହେଇଗଲେ ଅମର କେମିତି ବିଷ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କେମିତି ସମ୍ଭବ ବିଷ କାହିଁକି ମରଲେନି ଅମର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଶିବ ପରମ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବଳରେ ବିଷଟାକୁ ସେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ରଖିଲେ ନା ଶିବ କଣ୍ଠରେ ବିଷ ରଖିଲେ ମଉସା ସେ ତ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ଘଣ୍ଟିକାରେ ରଖିଲେ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ବିଷ ରହିବ ବିଷ ପିଇଲେ ସାର ବିଷ କଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତଣ୍ଟି ରଖିବ କୁହନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ହଁ ହଁ ନା 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 ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ବିଷ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଢିକି ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ବାବୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ମୋ ପାଲା ସେମାନେ କହନ୍ତି କାହିଁକି ଗାୟକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ଶକକୁ ପଚାରେ ଦର୍ଶକକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦର୍ଶକ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କେତେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବିଷ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରେ ମିଶିକି ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସାରେ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ପିତା ଥାଏ
ସହଜରେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ତା ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ରସ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ସେ ପିତା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଷ ସେମିତି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ମନ୍ଥନ ହଉ ହଉ ବିଷ ବାହାରିବି ନା କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ମନ୍ଥନ ସୁରାସୁର ଗଣେ ଧୃତୁ ଆଗିରି ମନ୍ଦରಂ ମନ୍ଥୁ ଚ୍ୟୁତପତି ପାରିଜାତ ତରୁରମ୍ଭାଦି କନ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ଅର୍ଥ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ବାହାରିଲା ବହୁ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇ ନିଜର ନନ୍ଦନ ମନରେ ରଖିଲା 8ଟା ଅପ୍ସରା ବାହାରିଲା ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନେଇ ପାଖରେ ରଖିଲା ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ ବାହାରିଲା ଐରାବତ ହସ୍ତି ବାହାରିଲା କୁନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବାହାରିଲେ ଅମୃତ ବାହାରିଲେ ଏତେ ସବୁ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ବି ପୁଣି ମଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆହୁରି ବାହାରିବ ଆହୁରି ବାହାରିବ ଆହୁରି ବାହାରିବ ମଉସା ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତ ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣ ଅଳପ ଚିପୁଡ଼ିବେ ମୋଟେ ପିତା ପାଇବେନି ସେ ଉପକାର ଯଦି ତାକୁ ଭଲ କି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ପିତା ବାହାରି ପଡିବ ସମୁଦ୍ର ତ 14ଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଲା ଅମୃତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା ଐରାବତ ହସ୍ତିଠାରୁ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା 8ଟା ଅପ୍ସରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା ଦେବତା ମାନେ ତମେ ଏତେ ନେଲା ପରେ ତମ ମନ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଆହୁରି ତମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କଲ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରେ ଆହୁରି ମନ୍ଥନ କଲେ ଶେଷକୁ ବିଷ ବାହାରିଲା ଶେଷକୁ ବାହାରିଲା ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ପିତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ପିତା ବାହାରିବନି ସେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ନା ସେମିତି ବିଷ ବାହାରିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି କହିଲି ଯଦି ପରେ ଆହୁରି କଣ ଅଧିକା ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ମତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେଇଲେ ଖୁସି ହେବି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ତ୍ତା ଯଥାର୍ଥ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଥା ଜାଗାରେ ଯଥା କଥା কিন্তু ভাই স্বাଇଁ ভাই কি পচারিবনি না সে বড় টিঙ্গা লোক কোন কইবে তা মুন্ড পাগল হইଯିବ সে মতে কইবনি না মো ভাইটা পরা স্বাଇଁ ভাই কি দেখিবে দুই চারটা জায়গায় রুকি দেবে সে মুন্ড পাগল হইଯିବ তার বাপা মাপিছু মানে হরে বর্ষকে কেতে থর ভেট 20 বর্ষর সম্পর্ক স্বাଇଁ ভাইর মোর ঠিক 20 বর্ষর অধিক হবো 25 বর্ষর সম্পর্ক তার মোর 25 বর্ষ হলা পালা হচ্ছে গুয়া দিয়া না আর কোন মাপিবা বাউড়া କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବିଷ ଖାସରେ ଆଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କଥା କହୁନା ଶିବ ବିଷ ପିଅନ୍ତୁ ବା ଅମୃତ ପିଅନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ ବିଷକୁ ତଣ୍ଟିରେ ସେଠି ଯିଏ ରଖିଲେ ମରିବ ଅରେ ବିଷ କଣ ସାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ଅଲଗା କଥା ତାପରେ ଆଉ ଗପିଲେ ଅଡୁଆ ହବନି ଆଜ୍ଞା କେଜା ବାହାରିବ ବାସୁକି ସର୍ପ ଠିକ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ବାସୁକି ସର୍ପ ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଆପଣ ବା ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଯଦି ହରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳା ସନ୍ଧି ଦେଇ ଯୋଉ ବିଷ ଗୁଡାକ ଗଳିଲା ସେଇ ବିଷ ଗୁଡାକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ସାପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନଠୁ ବିଷ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଲେ ତେଣୁ ସେ ତ କହିଲା ଶିବ ବିଷ ପିଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ସନ୍ଧାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧାରେ ଯୋଉ ବିଷ ଗଳିଲା ତାକୁ ପିଇକିରି ସାପ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଷ ଗଲା ତାହେଲେ ବାସୁକି ତ ସେଇଠୁ ବିଷ ପାଇଲା ବିଷର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ତ ସମୁଦ୍ରରୁ ସାର ବିଷ ଶିବଙ୍କ ହାତରୁ ପଡିବାରୁ ସେତକ ବାସୁକି ପିଇଲା ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ବିଷ ଗଲା ଅନ୍ୟ ନାଗ ମାନେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଷ ଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାସୁକି ପାଇଲା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବିଷ ତେଣୁ ତାର କାହିଁ ବିଷ ବାହାରିବ ତାର ବା କେତେ ବିଷ ବାହାରିବ ଯେ ଜଗତ ଜାଣିଦବ ଏ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯାହା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସେଇଆ ମୋ ଭାବନା ସେଇଆ ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ଏଠି ତର୍କ କରିବାନି ବେଶୀ ନା ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ କଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତା ବି ଅଯଥାର୍ଥ କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହବନି କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଶିବ ବିଷ ପିଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧାରେ ଯୋଉ ତଳେ ପଡିଗଲା ବିଷ ଗୁଡାକ
ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ବେଶୀ କାମୁଡି ଖାଇ ଜନ୍ଦା ପିପୁଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି ଅନେକ ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବାସୁକି ଗୋଟା ସାପ ସାପ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ବାସୁକି ନୁହଁ ଅନେକ ସର୍ପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଷ କଥାଟା ଏଠି ନାହିଁ ନା କଥାଟା ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଯୋଗୀ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଶିବ କଣ୍ଠରେ ରଖିଲେ ବିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟକୁ ଗଲାନି ସେ ମଲେନି ନା କଣ୍ଠରେ ରଖିଲେ ତ ଆଗ ମରିବେ ଧରିନିଅ ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ ବିଷ ନୁହଁ ଯେ ପାଣି ତୋ ପାଣି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ତୁ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ ମରିଯିବି ପାଣି ଭାତ ଖାଉଛୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ମରିଯିବି ଅମୃତ ପିଉଛୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ମରିଯିବି ସାର୍ ଯାହା ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଅବଶ୍ୟ ଅମୃତ କୁଆଡେ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ଅମର ହବନି ସେ ଅମୃତ କଥା ଆମେ ଜାଣିନି ସିଏ ମରିବା କି ନ ମାରିବ ତଣ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଅଲଗା କଥା ପାଣି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ବେଳେ ବେଳେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଏ ମଥା ଗୁଡିଛ ମରିଯିବ ସାର୍ ପାଣି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ମରିଯିବ ଠକିନି ଯଦି ସେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ମରିଯିବ ତ ମଣିଷ ଘାସ ହେଇକିରି କଣ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁଆ ଲାଗିଯିବ କଣ ହବ ମରିଯିବ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅବରୋଧ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ କୁନା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲେ ମରିବ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ତଣ୍ଟି ଗୋଟା ଘଣ୍ଟିକା ପଡିଯାଏ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଗିଯିବ ନିଶ୍ୱାସଟା ପୁରା ଅବରୋଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାହାରିବନି ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା ନ କଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯଦି ଏ କଥା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ସେ ତଣ୍ଟିରେ କେମିତି ରଖିବେ ରଖିଲେ ତ ମରିଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ରଖିବେ କେମିତି ରଖିବେ ବା ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଠେକରା ହାବୁଡେଇ ନେଇଥିବେ ନା କୁନା ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ ପାଣିଟା କଣ୍ଠରେ ରଖି ହବ ସେଟା ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ରହିବ ପାଟିରେ ରହିବ ନହେଲେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ଢୋକିଦେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ ପେଟକୁ ପଳେଇବ ସାର୍ ଅଧାରେ ରହିବ ରହିବନି ଯଦି ଅଧାରେ ଆମେ କେହି ପାଣିକି ରଖିପାରିବାନି ତାହେଲେ ଶିବ ରଖିଲେ କେମିତିଆ ସେ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଠେକରା ହାବୁଡେଇ ଦେଇଥିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଠେକରା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠେକରା ହାବୁଡେଇ ତେଣୁ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ରଖିଦେଲେ କିରେ ଯୋଗ ବଳରେ ରଖନ୍ତୁ ବିୟୋଗ ବଳରେ ରଖନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ ଯାହା ରହିବ ମରିବ ମଣିଷ ମରିବ ସେ ବିଷ ନ ହଉ ଅମୃତ ହଉ ଖାଲି ପାଣି ହଉ ମଣିଷ ମରିବ ଶିବ କଣ୍ଠରେ ବିଷ ରଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଅମର ହେଲେ କେମିତି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲଗାଇବେ ପରାଣତି ତାହେଲେ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ କଣ ତାହେଲେ ପୁରାଣ କହିଛି ଶିବ ଅମର ବିଷ ପିଇଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଶିବ ବିଷ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ପିଇଲା କେମିତି ପୁରାଣ କେମିତି କହିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଏଠି ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ କାଳେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କଥା କହିଲେ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଜୀବନରେ ଥରେ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ସାର୍ ଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶିବ ବିଷ ପିଇବା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି କି କାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ସିନି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପଡିନି କୋଉଠି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଷ ପିଇବା ଲୋକ ଶିବ ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରେ ନାରାୟଣ ପିଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ କୁନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲି ଖସି ଆସିଲି ସେ କଥାଟା ଏଇଠି କହୁଛି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଠିକ ଶିବ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ବଞ୍ଚେଇଲା ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଠିକରେ ନ ଶୁଣିବେ ଗପ କରିବେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିବେନି ନା କାରଣ ଗୋଟା ପୁରାଣକୁ ଓଲଟେଇକିରି କଥାଟା କହିବା ସାରେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଛେ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଗତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଶିବ ବିଷ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନ ଦେଇ ନ ଶୁଣିବେ ସାର୍ ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ପାଢି ପାଲା ଠକିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅବୁଝା ରହିବ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବହିରେ କହିଲେ ଶିବ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ସିଏ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ସାରେ ମୁଁ
ନୁହଁ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଶିବ ମରିଥାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟାଏ ଦବା ଠିକ। ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ହଁ। କୁନା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ବୋଲିବା ଆସୁ। କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନିଗମ ବହନେ ସାରା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ କବି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଶିବ ଯୋଉ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନାରାୟଣ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଷ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହଁ କୋଉଠି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି ଥରେ ନୁହଁ ନା ତେଣୁ ସେଥର ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ନାରାୟଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କହୁନି ଯଦୁମଣି କହିଲେ କଣ କଣ କହିଲେ ନିଗମ ବନିତାର ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର ମଞ୍ଜୁ ବନ୍ଦୁଳ କଳି ଗୁଚ୍ଛ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯୋଉ ଚିଠି ଦେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଗଛ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଗଛ ଇଏ 6 ପଦଟା 6 ପଦଟା ଧନ୍ୟ ରେ କହିଲେ ନିଗମ ବନିତାର ନିଗମ କହିଲେ ବେଦ ବେଦ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବନିତା ବା ନାୟିକା ହୁଏ ଆଗ କାଳରେ ମା ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭା ବାନ୍ଧନ୍ତି ବେଦ ରୂପକ ନାୟିକାର ଗଭା କିଏ ଫୁଲ ଗଭା ଶିଖର କିଏ ନା ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଜୁଳ କଳି ଗୁଚ୍ଛ ମଞ୍ଜୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବଞ୍ଜୁଳ କହିଲେ ଅଶୋକ କଳି କହିଲେ କଢି ଅଶୋକ କଢି ବଢି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ବେଦ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ହୁଏ ତା ମଥାର ଗଭା କିଏ ତା ମସ୍ତକର ଗଭା କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରିଆ ଅଶୋକ କଢି ବଢି ଯୋଉ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଳିଟା ହଉଛି ବେଦ ରୂପକ ନାୟିକାର ଗଭା କଣ ହେଇଛି ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଳ କଳି ଗୁଚ୍ଛ
ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାରି ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ଅଶୋକ ଗଢି ବଢି ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍ଗୁଳି ସେଇ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି କଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ସେଇ ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଢାଳି ପରିଷ୍କାର ଏଇ ଧାଡିଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ କଲେ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା କଲ ତୁଝ ସାରେ ଚିଠି ଲେଖା ହଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉ ହଉ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଢାଳି ଶୁଳି କଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କର ଗରଳ ଜ୍ୱାଳାକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କରଳ କହିଲେ ବିଷ ଶିବଙ୍କର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ତାହେଲେ ତୁଚ୍ଛ କଲେ କିଏ ସାରେ ପରିଷ୍କାର ଯଦୁମଣି କଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପରିଷ୍କାର ଲେଖିଲେ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା କଲ ତୁଚ୍ଛ କେମିତିଆ ନା ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ନିଜ କଣ ବୁଝୁଛ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଆପଣଙ୍କ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ଢାଳି ଆପଣ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା ତୁଚ୍ଛ କଲେ ସାର୍ ତାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହଉଛି ଏଇଆ ଗୋଟା ଲୋକ ଯେତେ ବିଷ ପିଉ ଯଦି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେ ଆଉ ମରିବନି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଳ କିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତା କାରଣ ନା ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଖରା ଦିନେ ସବୁ ନଈର ପାଣି କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଈର ପାଣି ବଢିଯାଏ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛି ହିମାଳୟରୁ ହିମାଳୟ ବରଫକୁ ତରଳିଲେ ଗଙ୍ଗା ଆସୁଛି ସେ ଏତିକି ଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ଶୀତଳତାକୁ ଧାରଣ କରିଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଗଲା ଶୀତଳ କରିଦେଲା ये विज्ञान कुना पुराण ना भगवान विष्णुंकर पाद नख कोणरू जे बाहरला से पवित्र प्लावनी अमृत ठुआउरी औषधीय गुण पालटी गला से परण्य पंडित वर्गे भगवान शंकरंकर सुली गरल जोड़ा को तुच्छ कर देला आपण माने बोधे मनरे प्रश्न उठिदिबो कि शिव काहे काम कले विष्णु काहे काम कले ता कारण शिव थरे विष पीले आपण माने को गोटिए प्रमाण दउछ आपण माने खोजंतु शिव विष पीबा समुद्र मंथन व्यतीत आ कोन सी गोटिए जगह अछि कि समिति सीनी जगह कोड नाही काले थिबो आज्ञा मु तो वेदव्यास नु आपण माने खोजु थांतु पुराण खोजु किंतु आपण माने को मने पकई दउछि अनेक जगह रे विष्णु विष पीचंदी तार प्रमाण अछि सारा विष्णु विष पीले कोडो आपण माने मन रखंतु प्रत्यक्ष भाव रे पुतना दिने देइथिला विष भला खसी पडुची कि अरे आकाश की निजे पुतना स्तनरे कालकूट विष को भरी आसी पहुंचला प्रति द्वार रे बुलिला अनेक पिला को देला जहा पिला जे जो पिला तुंडरे देइछि पुतना से मरिचंदी किंतु भगवान कृष्ण मल्ले गिरे मल्ले नाही रे कवि सम्राट भंज कहले कोला खा बोली हरि मुखे देला हरि मुखे देला उरज क्षीर सहित प्राण शोषिले वज पुतना विष देला भगवान कृष्ण पीले मरले ना सारे गोटा जगह प्रमाण देली पुतना ठु विष पीले सही गोटा जगह नुह विष्णु केते जगह विष पीले आ गोटा जगह आपण मन को मन रे प्रश्न उठुतिबो अरे पुतना स्तन रे विष भरिथिला से केते पिला को विष देला सब जाक पिला विष खाई खाई आ शेष बेल को विषर दाउ आउ नथिला सरी आइथिला मलेनी कुना एटा सिना होई पारे आ गोटा जगह प्रत्यक्ष रे गोटा कालियो नागुणी विष मारिला केते बेले
कालिंदी ह्रदरे जेतेबेले भगवान कृष्ण पद्म तोलिबा पाई गले केमिति तोलिले गोटा पद छांद कवि दिन कृष्ण दास बही रस कल्वल अनुप्रासक गोटा पद छांद गले कमल नयन अरे कमल रे अरे बेल अच्छी ना कुना निजे अधिक समय नबा समय ना कालिय नागुणी जहार विश्व ज्वालार प्रभाव एते कुना भागवत कहले कोला विश्वर ज्वाला बतासरे पक्षी ना उड़े कालिय नागुणी ता विश्व प्रभाव रे ता परिवार रो विश्व प्रभाव रे से ज्वाला भी एते विश्व पालटी जाइथिला आकाश रे पक्षीटी उड़िले से विश्व प्रभाव रे मौसा ता भितरे पड़ी की मरे से जल भितरे भगवान कृष्ण पसिले पशु पशु मर जीवा कथा तथापि मलेनी निजे कालिय नागुणी आसी भगवान को दंशन कला कृष्ण मले बरं कौन कले भक्त कवि जयदेव जथा जगार जथा अलंकार स्वाई भाई आसबे गुड़िए छांद फांद बोलिबे किंतु कहा संगे कहार सेटिंग हबनी आलोचना गोटा पटे तांको इच्छा गोटा पटे से जोटा शिखि देबे भिडी आन के लगेई देबे कहबे देखो केमति तान भारी हल्ला करिवे भारी तांकर गहळी हबो पाला जोरे ये चारिटा जाक रथी अछन बड्ड बड्ड पाटी आंकर ध कहले माडी बसिबे जे जेमितिया देबे एमति माडी बसिबे ध कहले काम तुम दबाटा बाग नुहरे तुम माडी बसिले हबो कोन रह तुम दबा जगाटा बाग नुह उद्देश्य कालियर विष ज्वाला को भगवान निजे तो सहिले सहिले तांकर किछि हला बरं कालियर दर्प को गंजन करे ता विष ज्वाला को हरण कर देले एकता मु कहूनी कहिले किए भक्त कवि जयदेव गोटा पद गीत कवि बोले हरि कालिय विष घर परिष्कार जयदेव कले कहले
कालिय विष को गंजन कले नारायण नारायण आज्ञा आज्ञा भगवान नारायण कालियर विष को इटी दलन कले आज्ञा हजम कले हाँ पुतनार विष को हजम कले खाली सेतिकी नुह आउरी आपण माने कली जुगर कथा जानिचंती कौन रघुवर गीतर ससुर घर लोक रघुवर गीत को मारिबा पाई विष पिठारे आज्ञा पिठारे विष मिसई देइथिले सारे रघुवर गीत पिठार जो विष मिसितिला से विष पिठा खाइछि ना खाइनी खाइछि मोला ना केमती मोलानी मोलानी ता कारण सार पाला एई जगह रे मीमांसा हो आया आया समर सुराग देले हां समर सुराग मिलिला हां मिलिला आज अधिवास पाला बेला ना येते आपण माने न जानिबा लोक कोन कहिबे तार उत्तर मु जानिनी हां रघुवर की तो जो पिठा खाइला हां ससुर घर लोक तो विष मिसई देले मिसैथले विज्ञान कोन कहिबो से गाय मरिनी नहीं ये कली जुगर कथा कौत्र तया द्वापर सत्यर कथा न नहीं किंतु जानिबा लोक से कहबो एइति पई मलानी रघु आज्ञा विष पिठारे विष मिसिथिला रघु विष खाइ नथिला ना रघु खाइथिला महाप्रसाद बस केमति आज्ञा केमति ना खाइबा पूर्वरु जहा खाए रघु भगवान को समर्पण करी खाए कल द्रव्य मते समर्पिब तोरे ग्रहण न करिबा जहाँ खाइबा हमें भगवान को समर्पण कर देले ताहा महाप्रसाद वा प्रसाद पाल्टी जीवो रघु जतबेले जगन्नाथ को समर्पण कर देला सारे जगत लोक को जानिबा पई रघु खाइला विष पिठा किंतु वास्तवता एया कोन ता पूर्वरु जगन्नाथ से पिठा तक खाइ दैथिले विष खाइ दैथिले विष तक खाइ दैथिले से अमृत तक खाइला महाप्रसाद रघु खाइला कुना बुझु रघु जमती जगत लोक पई विष पिठा खाइला जानिबा लोक पई से विष नुह से खाइला महाप्रसाद बस शिवंक न्याय सेया सेया कोन शिव आज्ञा नारायणकर सबुठारु श्रेष्ठ भक्त हां शिवंक ठारु बड़ भक्त गई ना जा खादी प्रभु भगवान को समर्पण करंती शिव विष तक समर्पण कर देथिले समर्पण जतबेले कर देले ताकू नब किए प्रभु नारायण नेले आपण कबे नारायण जदि नेले शिवंकर कंठटा काई विष रहिला हां नेले ना साप तते कामुडिबो मते काई कामुडी देरी करना साप को किछि तो तते कामुडिबो नहीं पैसा दबा कामुडू तू मोर तते साप रा सुन साप तते कामुडिले कामुडिले तो सर्वांग विष हबो मते कामुडी न हम गार जणु देखि तार सब विष ही आइतला नेरिया साप जार कामुडिबो ताकू पूरा विष हबो शिवंकर पूरा शरीर विष हला नेरिया पड़थला ऊपरटा विष ये नेलिया हलानी तळटा नेलिया हलानी केवल कंठटा कोन नील हला से गजे खाइ की गोदर आइ आमे सहजरे बुझिचे कंठरे शिव रखिदेले विष अरे कंठरे काई रखिले पेटेरे रखिलेनी पेटुक नेले मरो कारण आज्ञा एया कंठरे रखिले इति पाई भगवान शंकर आमे जानि जे आज्ञा हम कंठरे अछंती किए हम कंठरे किए शिव शिव छटा चक्र 6 जन देवता 6 जन देवी 6 जन वाहन अछंती आधार चक्र रे गणेश श्लोक बोलिबा को बेळ नाही लिंग चक्र रे कंदरब नाभि चक्र रे ब्रह्मा सावित्री एठी लक्ष्मी नारायण कंठरे ईश्वर पार्वती आम कंठरे अछंती शिव पार्वती जदि पचरा जाए हे भगवान शंकर आम कंठरे त आपण रहिले आपण को कंठरे किए किए रहिले भगवान शिव को कंठरे आज्ञा भगवान राम अछंती रे केमिति आज्ञा शिव जतबेले जप करंती को नाम को जप करंती को नाम राम नाम को जप करंती आपण माने जानिथिबे कथा देवता ऋषि एवं राक्षस ये तीन दल भितर दल कोली लागिथिला उटा द्वंद्व लागिला शिव तपस्या कोन पाइले मते देई देबे हमकु देई देबे शिव पाइथिले कोन पाइले चरितम रघुनाथस्य शत कोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षर पुंसा महापातक नाशन 100 कोटि रघुनाथंकर चरित पाइथिले ये तीन दल भितरे कोली के जा लागिला शिव बांटी देले बोलिला गोटा श्लोक अनुष्टुप छंद 32 अक्षर कहले पुणी कोली लगेला हमकु देई दियो अक्षर तक देई दियो 32 अक्षर भी बांटी देले 10 10 पळैला आ जोडी अक्षर रहिला गोटी आज्ञा रा गोटा म राम बोली जो जोडी अक्षर कंठर शिव रखिले शिव
ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାମ ନାମ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବିଷତକ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଗର୍ଭକୁ ଖେପି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଆରେ ଇଏ ମରିଯିବ ଇଏ ମରିଯିବ ଆଉ ରୋକିଦେବା ଆଉ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲାନି ହଁ ମୁଁ ଏ ବିଷତକ ପିଇ ଦବା ଦରକାର ବାସ୍। ସାର୍ କଣ୍ଠରେ ଥିଲେ କିଏ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମ ପରା ସେଇ ବିଷତକ ପିଇ ଦେ ବିଷ ପିଇଲେ ଶିବଙ୍କ ପେଟକୁ ବିଷ ଗଲାନି ଗଲାନି ରାମଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ନୀଳ ନୀଳ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପରା ହେଲା ହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲାଇଲା ଜଗତ ଜାଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିବ ତ ବିଷ ପିଇଲେ ହୋ ହେଲେ ଭକତ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଶିବ ତ ସମର୍ପଣ ବିଷ କଲେ ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବହନ ବିଷତକ ପିଇ ଦେଲେ ପରା ଏବେ କରିଲେ ଅମୃତ ଦାନ ମୁଁ ପୁରାଣ ମତରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲି ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ କେମିତି ପିଇଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ମତରେ ବୁଝେଇ ଦେଲି ଶିବ ବିଷ ପିଇକିରି କେମିତି ନ ମଲେ ରହିଲା ବିଜ୍ଞାନ ବାଟଟା ଆସିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୁଝେଇବ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଜାଣ ହୋ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲା ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଲା କରିବ ଗ୍ରହଣ ହୋ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ପିଲାଟା ବସି ପାଲା ଶୁଣୁଥବ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦବ ଶିବ ବିଷ ପିଇଲେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ କେବଳ 4 ଘଣ୍ଟା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଶିବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଭଗବାନ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କବାର ହଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନୁକୂଳ ଏବେ ଆଣ ହୋ ଅନୁକୂଳ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦେଲେ ଚଳିଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି କଥା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଗୋଟା କଥାରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା ଶଙ୍କର କହିଲି ଶିବ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟା ନା କଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଶିବ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗାଧର ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଆସିଲା ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ଥ କରି ଶିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ କହିଲି ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଗୌରୀ ବର ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ବିମ୍ବାଧର କୌତୁକି ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଲା ଯାହା ତାରି କଥା ନା ଆଲୋଚନା ହେଲା ବିଦାୟ କାଳରେ ପାଣି କରୁଅଛି ହରି ନା ଗୋ ଭଉଣୀ ମୋର ଦେବ ହୁଳ ହୁଡ଼ି ହରିପ୍ରେମୀ ଆନନ୍ଦରେ ଦେବ ହରିବଲ ଚାରି
हरि बोल हुड़ाहुड़ी राम करताली समस्त दया करतु श्रीखंड मौली आउ थे पाड़ी पुआ करे निवेदन बंद कर हरि बोल हुड़ाहुड़ी करताली गाउड़ाई भर भर पापी मान गुड़ा कया सब पासर दिन जन शरण रक्षण महा जे अचबण करी हरिबोल हुड़ाहुड़ी करताली दियो ये विश्व दुख